नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ सेप्टेम्बर 14 तारिख रविवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर हाड़ भांगी जाइछि एवं खंड खंड हो जाइछि। तेबे भयभीत हुअन्तु नाही, कारण एबे भंगा हाड़ गुड़िक 2 ରୁ 3 मिनिट मध्य जोड़ी होइजिवो। चीन वैज्ञानिक मानक द्वारा तैयारी सुपर ग्लू साहाय्य यह संभव हेबो। भंगा हाड़ को जोड़िया पाई विश्वर प्रथम अठा तैयारी करिबा द्वारा हाड़ रोग रोगी को लाभ देव। यह अठा सहित हाड़ जोड़िबा परे यह 6 मास मध्य स्वयंचालित भाव में सुखीजिव। 150 रु अधिक रोगी उपरे परीक्षा करिया परे एही अठा को वैज्ञानिक भाव में अनुमोदन करा जायछि। या पाई किछि बड़ अस्त्रोपचार आवश्यक हेबो नाही। चीन वैज्ञानिक माने कहिसंति जे हाड़ अठार आविष्कार समुद्र रे मिलुथबा शामुका उपरे आधारित। जेतेबेले एक शामुका खोली जाय सेतेबेले एहा एक प्रकार अठा सहित लागी रही थाए। एहार अठा जोगु एहा पत्थर रे लागी रही थाए। शामुका निजे प्राकृतिक भाव में सेही अठा पदार्थ तैयारी करंती। शामुकार एही प्राकृतिक गुण द्वारा अनुप्राणित होई चीन वैज्ञानिक माने हाड़ अठा तैयारी करिसंती, जहा एक प्रकार चिपचिप पदार्थ जहा हाड़ गुड़ी को एपरी लागी रहिबो जेपरी से गुड़ी को भांगी नाहंती। तापरे एही अठा स्वयंचालित भाव में शरीर रे चर्म सहित मिसी जिवो। शरीर कौनसी अंश किंबा चर्म एही अठा सहित लागी रहिबो नाही। एहार किट परीक्षा पाई बाजार रे उपलब्ध रहिछि। जेतेबेले 6 मास पर्यंत फलाफल जांच करा जायतिला सेतेबेले जणा पड़िथिला जे 6 मास मध्य आपे आपे सुखी जाई चर्म सहित मिसी जाइछि। एथिपाई चीन स्वास्थ्य मंत्रालय चाइनीज एवं अंतर्जातीय पेमेंट पीसीटी पाई आवेदन करिछि। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर किछि मास पूर्वरु अहमदाबाद रे एयर इंडिया विमान दुर्घटना रे अनेक लोक प्राण हराइथिले। ए घटनारो शिक्षा ग्रहण करी इंजीनियर माने एक नूतन कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करिसंती, जहा निश्चित करिवो जे कोनोसी विमान केबे दुर्घटनाग्रस्त हेबो नाही एवं विमान यात्री जीवन रक्षा करिबारे मध्य प्रभावशाली प्रमाणित होई पारिबो। एही धारणा को प्रोजेक्ट रिबर्थ नाम दिया जायछि एवं एहा को दुबई रो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी रो 2 इंजीनियर आसिल वासिम एवं धर्षण श्रीनिवासन प्रस्तुत करिसंती। यह पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था रो भिन्न एवं जेम्स डायसन पुरस्कार पाई चूड़ांत तालिका रे मनोनीत होईछि। यह अंतर्जातीय डिजाइन पुरस्कार नवेम्बर 5 रे घोषणा करा जिवो। दुर्घटना रो बंचिया पाई एही व्यवस्था यात्री को जीवन को दुर्घटना रो रक्षा करिवो। एही व्यवस्था रो विशेषत्व होउछि यह उच्चता, गति, दिग, अग्नि परिस्थिति एवं पायलट को प्रतिक्रिया भली गुरुत्वपूर्ण कारण गुड़िक उपरे नियंत्रण नजर रखे। या व्यतीत जदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जानी पारे जे 3000 फुट रु कम उच्चतार दुर्घटनार सामान्यतम संभावना मध्य अछि एवं एहाकू एड़ाई जाई पारिबो नाही, तेबे एही परिस्थिति रे एही व्यवस्था स्वयंचालित भाव में सक्रिय हो जाए। 2 सेकेंड रु कम समय मध्य विमानर आग, मध्य एवं पछ अंशरू बड़ कवच विशाल एयरबैग बाहरिबो। एही एयरबैग गुड़िक स्तरयुक्त कपड़ा रे तैयारी, जहाँ विमानर मुख्य अंश को सुरक्षा दिए। परवर्ती खबर प्रशासन को चलचंचल एवं प्रशासनिक अधिकारी को दक्ष करिवो एआई। बिना भूल रे चुटिकिरे हेबो लोकंको काम। एथिपाई सरकारी व्यवस्था सह एआई को जोड़िबा को निष्पत्ति नेइछंती राज्य सरकार, जहा द्वारा डबल इंजिन सरकार रे द्रुत बेग रे बढ़िबो विकास रो गति। निर्भूल हेबो सरकारी व्यवस्था, रॉकेट बेग रे हेबो लोकंको काम। द्वंद्व रहिले एआई करिवो समाधान। सुशासन एवं प्रशासनिक संस्कार पाई सरकारी व्यवस्था रे एआई रो बहुल व्यवहार करने को निष्पत्ति नेइछंती मोहन सरकार। एने साधारण प्रशासन विभाग समस्त अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, प्रमुख सचिव एवं कमिशनर को चिठी लिखि अवगत करिछि। प्रतिदिन सरकारी कार्य रे एआई रो हेबो व्यवहार, जहाँ सरकारी कर्मचारी कार्य प्रणाली को सुगम एवं कार्य दक्षता को वृद्धि करिवो। प्रशासनिक व्यवस्था रे देखा जाउथबा चैलेंज को प्रतिहत करिबारे एआई हेबो बड़ भूमिका। विभाग एवं बाबू को क्रियाशील करने को सरकार एआई को एवं अस्त्र करछंती।
ଆଗକୁ ପ୍ରତି ବିଭାଗ ଏଆଇ ଟୁଲ କିଣିବେ, ଯାହାକୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଏଆଇ ଟୁଲର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ବାହ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପଲୋଡ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଶା କବଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ଅପରାଧୀ। ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ଦୁବାଇରୁ ଆସୁଛି ସିଗାରେଟ ଷ୍ଟିକ୍, ମେରିଜୁଆନା ଭଳି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 49,800 ସିଗାରେଟ ଷ୍ଟିକ୍। ଏହା ଦୁବାଇରୁ ପଞ୍ଜାବ କିମ୍ବା ହରିୟାଣା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ପବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବୁକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସିଗାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମିଳିଥିଲା 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାରିଜୁଆନା, ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣୁଥିବା ଦଲାଲ ଆଉ ଗରାଖ କିନ୍ତୁ ଛୁ ମାରିଥିଲେ। ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଚେର ସବୁଆଡେ ଲମ୍ବିଛି। ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏଁ ସବୁଆଡେ ମାଡ଼ି ଗଲାଣି ନିଶା କାରବାର। ନିଶା କାରବାର ରୋକିବାକୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରହାର ଚଢ଼ାଉରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି 27 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ କିଛି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 27 ତାରିଖରେ ଏକ ଜନ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହେବେ। 17 ତାରିଖରେ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଯାଏଁ ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ ହେବ। 15 ମାସର ସରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 6 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଝି ଜେଲରେ ଅତି ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର। ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ଦେଇ କିଭଳି ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ। ହାତଲେଖା ଚିଠି ବି ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ଘରଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଇଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର। ଆଉ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ସେମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା। ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଥିଲେ ସେତେବେଳର ପାୱାରଫୁଲ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆଡ଼କୁ। ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଫାଇଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଖୋଲିଲା। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ କହିଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ପୁଣି ମମିତା ମେହେର ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଆଉ ବଢ଼ିଛି ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଡୁଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। କାରଣ ଆସନ୍ତା ମାସରେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ବସିବ। ଇପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ଏଥର 1500 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ଏହାକୁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଖୋଦ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା 8 କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଲାଭ ପାଇବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇପିଏଫ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବି ପାଇବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରିବା ବାକି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2025 ଉପରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ରୁଲିଂ ଦେବେ। ଏହି ନୂଆ ଆଇନର ବୈଧତା ନେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ 25ଟି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଶୁଣାଣି କରି ଗତ ମେ ମାସରେ ରୁଲିଂ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2025ର ବୈଧତାକୁ ନେଇ ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହିତ ଏହା ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଭୂଷଣ ଆର୍ ଗୋଗାଇ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଏଜି ମସିହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ରୁଲିଂ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତାରେ ପାଇବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ। ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା କଲେ ହରାଇବେ ଦାମୀ ଫୋନ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ। ଆମାଜନରେ ଏକ ନୂତନ ସେଲ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫେଷ୍ଟିଭ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବର୍ଷରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେଲ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ଆପଣ ପ୍ରାଇମ ସଦସ୍ୟ, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସେଲ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଏହି ସେଲ୍ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ କିଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଣିପୁରରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ହେଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ 2023ରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ 260 ଜଣଙ୍କର
ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ଫାଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 65 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ଶାନ୍ତି ଭୂମିରେ ରିଲିଫ ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଜୟ କୁମାର ଉଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ମୁଖ୍ୟତଃ କୁକିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାସ କରନ୍ତି। ମୈତେଇ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏସଟି ମାନ୍ୟତା ଦାବି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ରାଲି ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇମ୍ଫାଲ ଉପତ୍ୟକାରେ ମୈତେଇ ଲୋକମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଥିବାବେଳେ କୁକିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାହାଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ 14ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 7,300 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ, ମହିଳା ଛାତ୍ରାବାସ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେପାଳରେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଶୀଳା କାର୍କି। ନେପାଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ନୂତନ ସରକାର ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ନେପାଳରେ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଛି। ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କାର୍କିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଆଗେଇ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାଇନା ଉପରେ 50ରୁ 100% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନାଟୋକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ରୁଷିଆ ଉପରେ ଚାଇନାର ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବ। ଏସହିତ ସେ ସମସ୍ତ ନାଟୋ ଦେଶକୁ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଗତ ଶନିବାର ନାଟୋ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ରୁଷିଆ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର କଟକଣା ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ରୁଷିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରୁଷିଆ ଉପରେ ବଡ଼ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ନାଟୋ ଦେଶ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ 2029 ମସିହାରେ କାହାର ସରକାର ଗଠନ ହେବ ତାହା କହିସାରିଛନ୍ତି। ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2029 ମସିହାରେ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜୟ ହାସଲ କରାଯାଇଛି, ଆଗକୁ ବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତକୁ 11ତମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।